الحمدللہ. چلیے اچھی بات ہے. روزے صحیح جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم زہیر ابن ابی سلمہ کے متعلق گفتگو کریں گے. آگے آنے والی جو سلائیڈ ہے کوشش کریں گے کہ آج یہ کمپلیٹ ہو جائے اور ہوگی انشاءاللہ کمپلیٹ. چلیے تو یہاں پر شروعات ہو رہی ہے آج زہیر ابن ابی سلمہ کے متعلق. دیکھیں ہوا زہیر ابن ابی سلمہ، نام کیا ہے ان کا؟ زہیر ابن ابی سلمہ ربیعہ. تو ابی سلمہ یہ ان کی کنیت ہے، ان کے ابو کی نام ہے ربیعہ. تو ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی، مزینہ سے اور مضر سے تعلق رکھتے ہیں. کہاں پر پیدا ہوئے؟ نجد میں پیدا ہوئے. کب؟ 530 میں. کب پیدا ہوئے؟ 530 میں. ونشأ فی غطفانہ. حالانکہ صحیح کیا ہے؟ کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کیا ہے ہمارے نوٹس وغیرہ میں؟ 520. ہاں 520. ٹھیک ہے، تو اسی کو ذہن میں رکھنا. یہ والا حنف آخوری میں نے کبھی بولا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا. ڈیٹس کے متعلق اتنا صحیح نہیں ہے نا. وَنَشَأَ فِي غطفان، اور غطفان میں ان کی پرورش ہوئی ہے. وَأَخَذَ الشَّعْرَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّرَسُّنَ. چنانچہ انہوں نے یہ ایک کسی طریقے سے بھی یہ کوشچن میں آ سکتا ہے. وَأَخَذَ الشَّعْرَ، انہوں نے شعر سیکھا ہے، حکمت سیکھی ہے. اسی طریقے سے ترسنا، ایک پختگی، میچورٹی انہوں نے سیکھی ہے ان دونوں چیزوں میں، شعر میں اور حکمت میں. کس سے؟ بشامہ، جو کہ ان کے ماموں کے، جو کہ ان کے ابو کے ماموں تھے، جو کہ ان کے ابو کے ماموں تھے. وَكَانَ شَيْخًا مُقَعَدًا، اور جو ہیں ایک ریٹائرڈ یعنی کافی سینئر انسان تھے یہ بشامہ. وَغَنِيًّا بِرَجَاحَةِ الْعَقْلِ وَالْمَالِ، اور اسی طریقے سے ان کے بشامہ کے پاس جو ہے ایک تو حکمت والے انسان تھے جن کو اللہ نے عقل سے اور مال و دولت سے نوازا تھا. فَلَزِمَهُ زُهَيْرٌ، تو زہیر ان سے لگے، ان کے ساتھ رہے. وَحَفِظَ لَهُ، اور اسی طریقے سے ان سے چیزیں یاد کی. كَمَا تَتَلَمَّذَ لِزَوْجِ أُمِّهِ، اسی طریقے سے یہ اپنے سوتیلے باپ کون ہیں؟ اوس ابن حجر. ریکارڈنگ کر لی میں نے؟ جی سر. ٹھیک. وَكَمَا تَتَلَمَّذَ لِزَوْجِ أُمِّهِ، اسی طریقے سے اپنے سوتیلے باپ یعنی اپنی ماں کے شوہر سوتیلے باپ اوس ابن حجر سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، ان سے شاعری لیتے ہیں. وَاتَّخَذَ طَرِيقَتَهُ فِي الشِّعْرِ، چنانچہ ان دونوں سے علم حاصل کرنے کے بعد بشامہ جو کہ ان کے ابو کے ماموں ہیں، جن کو ہم نانا بول سکتے ہیں، اسی طریقے سے نانا بلکہ دادا بولیں گے ان کو. تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہو، ابو کے ماموں کو بولیں گے دادا، امی کے ماموں کو بولیں گے نانا. ہاں ٹھیک ہے. چلیے، تو ان سے علم سیکھا ان دو لوگوں سے. تزوج ام اوفا، اسی طریقے سے ام اوفا سے انہوں نے شادی کی. واذا لم يكن له، ام اوفا کا نام کیا تھا؟ لیلا. ام اوفا کا نام کیا تھا؟ لیلا. تو ام اوفا سے شادی کی. واذا لم يكن له منها اولاد طلقها واقترن بكبشہ، اور جب ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی تو ان کو طلاق دے دی. اور اسی طریقے سے انہوں نے دوسری شادی کس سے کر لی؟ کبشہ بنت عمار الغطفانیہ سے. کس سے کر لی؟ کبشہ بنت عمار الغطفانیہ سے، جن سے ان کے 2 بچے نہیں بلکہ 3 بچے ہوئے. 2 مشہور بچے، کعب و بجیر. اسی طریقے سے تیسرا بچہ سالم، جو بہت کم عمر میں، شاید 18 مہینے کی ایج میں، ایسا کچھ ایسے ہی، یا ہو سکتا ہے بڑا بھی ہوا تھا. جی کس لیے؟ ٹھیک ہے. وانقطع زہیر لسید شریف، چنانچہ اسی طریقے سے جب انہوں نے شاعری سیکھی تو ان کے 2 بیٹے ہیں، 2 مشہور بیٹے ہیں، کعب و بجیر. کون ہے؟ کعب و بجیر. اسی طریقے سے جب انہوں نے مدح وغیرہ یا شاعری کرنا شروع کی تو شاعری میں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ اشعار الشعراء ایدا راغبہ. راغبہ مطلب لالچ کے پن میں، جب کسی سے ملے گا. چنانچہ اس لالچ کی بنیاد پہ یہ مدح کیا کرتے تھے. بلاد کے شاعر ان کو کہہ سکتے ہیں. چنانچہ یہ ایک شریف انسان کون ہے؟ حرم بن سنان، ان کی مدح کرنے لگے. وانقطع لہو مانے ہوتا ہے کسی کے لیے خاص ہو جانا. جیسے میں کہوں گا انقطعوا للدراسہ، دراسہ کے لیے خاص ہو جاؤ، اسٹڈی کرو، کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. فمدحہ وتغنى بکرمہ، چنانچہ زہیر بن نبی سلمہ نے ان کی مدح کی اور ان کے کرم، ان کی سخاوت کو گنگنایا. وحبہ للخیر، اور کس طریقے سے وہ خیر کو پسند کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے پیس کو پسند کرنے والے ہیں. چلیں، حبہ جو بھی ہے، عبارت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں عبارت پڑھیں کوئی، یہ والی تھوڑی سی. کون پڑھے گا؟ کس کا نام لیا جائے؟ غلام یزدانی پڑھیے عبارت، یہ جو میں نے لگایا نشان. سر پلیز دوبارہ اسکرین شیئر کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے. سر وانقطع سے ایک منٹ. ہاں، وانقطع سے ہی پڑھنا ہے آپ کو. اس میں اصل میں اگر ایسا کرانے سے گرامر کے ایشو بھی کچھ سالو ہوں گے، کمپریہنشن والے مسئلے ہیں وہ بھی سالو ہوں گے، تو اس لیے آپ پارٹ کیا کرو. ہاں، دوبارہ لاگ ان کیا کرو جو لوگوں کا
وانقطع زهير لسيد شريف شريف اسمه حرم بن سنان فمدحه وتغني بكرمه وحبه لخير والسلام وتوسطه بالصلح بين قبيلتين عبس وزبيان في حرب السباق وقد أغدق عليه حرم العطايا وقد أغدق عليه حرم العطايا. इसका इराब क्या है अताया के पहले वाले लफ्ज का? जी सर, अताया के पहले वाला जो लफ्ज है उसका इराब क्या है? उसका मीम 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 चलिए हरिमा. ठीक 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 है, आप पढ़ो। है पढ़ी जल्दी से, सौ के क्लास लेते हो, जल्दी से पढ़ो। पढ़ो लो। सर कहाँ से? यहीं से, यही इबारत पढ़ो। وانقطع زهير لسيد شريف اسمه حرم بن سنان فمدحت وتغنى بكرمه وحبه للخير والسلام وتوسطه بالصلح بين قبيلتي عبس وزبيان في حرب السباق وقد أغدق عليه حرم العتايا. चलिए किसी से वनक़ता ज़ुहैरुन, चुनांचे ये चले गए, फमदहहु, उनकी मदह की, वतगन्ना बिकरमिही वहुब्बिही लिलखैर वस्सलाम वतवस्सुतिही बिस्सुल्हि बैन क़बीलति अब्स वज़ुबियाना फी हर्ब सिबाक़ी वक़द अग़दक़ा अलैहि हरमुन अल अताया। ठीक है, चुनांचे ज़ुहैर उनके साथ गए, उनकी मदह की, किसके लिए मदह की? उनकी करम की वजह से, सखी इंसान है, इसी तरीके से खैर और पीस को पसंद करने वाला है। इसलिए मदह की तीसरी वजह क्या है कि इन्होंने हर्ब सिबाक में अब्स व ज़ुबियान दो कबीलों के दरमियान सुलह कराई। वक़द, चुनांचे जब मदह की, वक़द अग़दक़ा अलैहि हरमुन अल अताया, चुनांचे इन्होंने खूब नेमतों से या अताया से, हदियत तहाइफ से नवाजा। अग़दक़ा माने होता है नवाजना, ठीक है, अल अताया अला, ठीक है, अताया नवाजा, चुनांचे बहुत ज्यादा अतियात से उनको नवाजा। तो उफ़िया ज़ुहैर नहवा 627, तकरीबन 627 में इनकी वफात हुई, गलत है, तकरीबन 97 साल की, 90 प्लस की उम्र इन्होंने गुजारी है। क़दाहा रज़ीनन हकीमन दाइयन इलल खैर वल इस्लाह, चुनांचे ये कैसे इंसान थे जिनकी जिंदगी अच्छी, एक बैलेंस जिंदगी गुजरी है, एक हकीम इंसान के तौर पे जो कि खैर और सलाह की तरफ बुलाने वाले थे। मुनसरिफन इलल हक़ बिकुल्लि जवारिही, चुनांचे हक़ की तरफ माइल थे अपने तमाम आज़ा की जानिब से। वकान रजुल अल अक्ल वल इत्तिज़ानी, चुनांचे ये इंसान एक अक्ल वाले इंसान थे, जिनके पास अक्ल थी, जिनके पास चीजों को बैलेंस करने का मादा था। यकरहुल हर्ब वल मुनावशातिल क़बलिया, चुनांचे जंग को और इसी तरीके से जो कबली मुनाफरत होती है, कबाइली दुश्मनियां होती हैं, उनको ये नापसंद किया करते थे। चुनांचे ये कहते थे वयदउ इला तरस्सुनी व तआली अनिल हक़ात, कहते थे मैच्योर बनो और दिलों में नफरतें खत्म करो। व तकालीद अल बदविया, और ये जो देहाती लोगों की अजीब अजीब तरीके की, ठीक है, रस्म रिवाज होती, इनकी आदतें होती, जिसकी वजह से जंगें खड़ी हो जाती हैं, जंगें निकल पड़ती हैं, ऐसी आदतों से अपने आप को ऊपर करिए। वक़ाल इब्न कुतैबा, और इब्न कुतैबा ने इनके बारे में क्या फरमाया? इन्न ज़ुहैरन कान यतअल्लहु व यतअफ़फ़ फ़ी शअरिही, चुनांचे ज़ुहैर अपने शेर में पाकीज़गी इख्तियार किया करते थे, ठीक है। और वक़द नज़र इलैहिल मुअर्रिख़ून नज़रत एहतरामिन, और मुअर्रिख़ून ने इनकी जानिब एहतराम की नज़र से देखा है कि एक बंदा इंसान है, शायरी जो है वो अच्छी शायरी की है, हिकमत की शायरी की है। और मैं आपको सिंपली बोलूं, आप में से किसी से पूछो कि आपको कौन से मुअल्लक़ात में सबसे अच्छा मुअल्लक़ा किसी को पसंद आता है, तो कोई कहेगा हमें इम्रुल कैस का समझ में आता है, मैं कहता हूं कि भाई हमें इनका पसंद आता है, ज़ुहैर का। अब देख लीजिए, सबका अपना अपना मिजाज है। अदबहु दीवानहु, दीवानहु लिज़ुहैर दीवानुन तुबिआ फी लंदन, ये सवाल बन सकते हैं, आ रही बात समझ में? ये सवाल बन सकते हैं, और बनेंगे तो एक मुश्किल क्वेश्चन होगा, तो इन चीजों को भी आप अपने नोट्स में जगह दे सकते हो। ज़ुहैर का एक दीवान है जो लंदन में छपा है 1870 में, फिर उसके बाद लीदन में छपा 18 साल बाद 1888 में, फिर उसके बाद मिस्र में छपा। वक़द इंतवा अला मदह, और चुनांचे उस दीवान में है क्या? इंतवा माने क्या होता है?
ایک سوال کا جواب دو, یہ آپ کے ایگزام میں آ گیا. سبینہ فیاض آپ دو, میں کھولو, یہ آپ کے ایگزام میں آ گیا, مائک کھولیے. یہ جی سر, انتوا انتوا لازم کے فعل معنی لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم. زبردست, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. چلیے, وقت انتوا علی مدح لحرم بن سنان, چنانچہ ان کے دیوان میں کیا ہے؟ حرم بن سنان کی مدح ہے, وہ ابی اور ان کے باپ کی اور ان کے قوم کی. اسی طریقے سے وہ مدح لحارث بن عوف, حارث بن عوف کی بھی مدح کی ہے. سوال آ چکا ہے, نام یاد کرنا, ان کے نام میں کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں کو. دیکھیں 60 سے 70 کوشچن, 60 کوشچن میں آج کے طور پہ کہتا ہوں بیسک ہی آتے ہیں, بیسک ہی آتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ایک نئی چیزیں آنے لگی ہیں, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. 10 کوشچن آپ کے کمپریہنشن آئے گا, 12 سے 15 کوشچن آپ کے ووکیبلریز آئیں گے, اسی طریقے سے 5 سے 10 کوشچن آپ کے گرامر آئیں گے. بس ختم بات. اسی طریقے سے تیاری کریے دیکھ کے اچھے سے, ہے نا. یہ سب جو اپنا پڑھتے ہیں 60 نمبر ان کو مان کے چلو. 40 نمبر میں کس کو لے لو؟ کمپریہنشن, اور اس کے لیے محنت کرنا ضروری. 10 نمبر کوئی کم نہیں ہوتے. 12 سے 15 ووکیبلریز کم نہیں ہوتے, روزانہ پڑھو. گرامر 5 سے 10 یہ بھی پڑھو روزانہ. میں نے بتایا تھا پہلے دن کی ویڈیو آپ کو سامنے ہونا چاہیے ہر دن. نہیں کرو گے تو یاد رکھو, کرنا یہی پڑے گا, نکلے گا تبھی جب یہ کرو گے. چلے, تو اسی طریقے سے کمن طوى على بعض الهجاء والفخر, اور ہجا اور فخر پہ بھی ہے. واشهر ما فيه المعلقہ, اور ان کے دیوان میں سب سے مشہور کیا ہے؟ ان کا معلقہ ہے. ان کا معلقہ کا مضمون کیا ہے؟ معلقۃ زہیر. جی کوئی سوال؟ آواز آ رہی ہے کسی کی؟ جی سر, ہمیں جو آپ کے نوٹس ہیں نا وہاں پر لکھا ہے کہ لیدن سے یہ چھپا ہے 1881 میں, یہاں پر 1888 ہے. تو اس کو مطلب ڈیٹ کو چھوڑو نا, ڈیٹ کو چھوڑو. یہ انف اوکے آخری کی ڈیٹ تو ایسی ہے نا. اوکے سر. اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے, مانا یہ دیکھو, میں اتنی بار سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو. مانا اگر ایک ٹیچر ہے, اس نے یہی کتاب اٹھائی, ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ ڈیٹ نہیں پوچھتے, ڈیٹ آپ کو نہیں ملیں گی. اب اگر مانا اسی کتاب سے انہوں نے سوال بنایا تو اسی کتاب کو تو دیکھیں گے. تو یہ ایشو ہے, یہ مسئلے ہیں. تو پہلی بات تو ڈیٹ کے پیچھے بس ڈیٹ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں کانفیڈینس آئے. اسی طریقے سے ڈیٹ کو یاد کرنے سے کلیئرٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیٹ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے, ورنہ ایگزام میں اب نہیں آتے. تو معلقۃ زہیر میمیۃ, زہیر کا معلقہ میمیہ ہے, کس میں سے؟ بحر طویل میں سے. تقع فی نحو 60 بیتا, تقریباً کتنے؟ 60. کتنے پر مشتمل ہے؟ 59 پر. کتنے پر مشتمل ہے؟ 59 ابیات پر مشتمل ہے. نظم الشاعر عندما تم الصلح بین عبس و ذبیان عقب حرب السباقی. چنانچہ اس شاعر نے اس معلقے کو کہا تھا کب؟ جب صلح ہو گئی تھی. کس کے درمیان؟ عبس و ذبیان کے درمیان. کون سی جنگ میں؟ داہس والغبرہ, حرب سباق میں. وقد مدح فیہا, اور اس میں انہوں نے مدح کیا. مدح کی کس کی؟ المصلحین, المصلحین, جو صلح کرانے والے لوگ تھے. مصلحین, صلح کرانے والے لوگوں کی انگلش کیا آئے گی؟ میری بھی معلومات میں اضافہ کریں انگلش والے لوگ. سائقہ, چلیے لکھیے. وحذر المتصالحین, حذر المتصالحین من اضمار الحقد, اور جو صلح کرنے والے لوگ تھے, متصالحین مانے صلح کرنے والے جو لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اب نفرتوں کو ختم کر دو. اضمار الحقد, جو یہ مت کرو کہ اپنے ازمرہ یزمر مانے کیا ہوتا ہے؟ ازمرہ یزمر مانے چھپانا. ریکنسائلر, زبردست. چلیے چھپانا. تو یہ نفرتیں ختم کرو, چھپا کے مت رکھو. وہاں کا رما الی مدح حرم بن سنان والحارث بن عوف, اسی طریقے سے حرم بن سنان اور حارث بن عوف کی مدح کی. اللذین تحملا دیات القتل فی تلک الحرب, جنہوں نے بوجھ اٹھایا مقتولین کی دیات کا اس جنگ میں. وحقنا دماء بین المقاتلین, اور اسی طریقے سے متقاتلین, اور دونوں گروہوں کے درمیان, پیس میکرز, اور دونوں گروہوں کے درمیان جو لڑائی چل رہی تھی ان کے خون کو محفوظ کیا, حفاظت کی. فافتتح کلامہ, چنانچہ ان کے معلقے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اپنے قصیدے کی, معلقے کی شروعات کی بالوقوف علی الاطلال جریا علی عادت الاقدمیین, چنانچہ جس طریقے سے پرانے لوگوں کی یا جاہلیت کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طریقے سے انہوں نے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رونے کے انداز میں شروعات کی. ثم انتقل الی مدح المصلحین, اس کے بعد جو لوگ پیس میکرز تھے, ریکنسائلر تھے, ان کی تعریف کی. وتطرق الی الصلح, اور اس کے بعد چلے گئے, تطرق مانے چلے گئے,
वस्समाई वत्तारिक, वत्तारिक का मतलब होता है रात में दाखिल होने वाला, तो तरका यत्रुको उसी से ततर्रका इला सुलह, सुलह की तरफ चले गए। फबय्यना अन्नहु सबीलुल हनाअति फिल ऐश इज़ा काना सादिकन, तो इन्होंने कहा कि सुलह करो, आपस में सुलह करो, और क्या बयान किया, यही तो असल एंजॉयमेंट है जिंदगी में, ठीक है। वबय्यना अन्नल हर्ब शर्रुन व वबालुन, कहा जंग से किसी का कोई फायदा नहीं होता है। तुम नसरा हिकमन जअलहा काइदत अस्सआदा व तरीक़ल वफा, और आखिर में इन्होंने अपने हिकमतों को बिखेरा है, जिनको बताया कि हैप्पीनेस और इसी तरीके से ट्रू सआदत क्या हुआ करती है। मंजिलतुल अदबिया, इनका अदबी मकाम मर्तबा क्या है। तारत लिज़ुहैर बिन अबी सलमा शोहरतुन वासिअतुन, तारत शोहरतुन वासिअतुन, तारत शोहरतुन वासिअतुन, इराब पूछा जा सकता है आपका, है ना। तो मशहूर हो गए थे, इनकी शोहरत उड़ गई थी। फी आलमिल अदब व सियासा, चुनांचे अदब में और सियासत में। काल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनिए, कहते हैं खरजतु मा उमर बिन खत्ताब फी अव्वले गज़ातिन गज़ाहा, फी अव्वले गज़ातिन गज़ाहा। इसकी जमीर कहाँ लौट रही है, आफ्ताबुद्दीन, आफ्ताबुद्दीन है। अरियन रेजा, आप डबल कैसे हो, आफ्ताब तो है नहीं। अब्दुल गफ्फार आप बताइए, ये जमीर कहाँ लौट रही है, खरजतों की तरफ, सियासा की तरफ, या फिर शोहरतुन की तरफ। हाँ, रबीउल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम, अब्दुल अहद, बोलिए, कोई भी बोलिए, चलिए। जी हर्ब की तरफ लौट रहे हैं सर। गज़ात की तरफ, गज़ात गज़ात की तरफ, गज़ात की तरफ लौट रही, ठीक है। हरपुर है यहाँ पे कहीं, गज़ात की तरफ लौट रही। चुनांचे उस पहले गज़बे में जो उन्होंने गज़वा किया था, फ़क़ाल अली, तो मैं किसके साथ निकला, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो उमर इब्न खत्ताब और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का काफी अच्छा रिश्ता था, और टेस्ट सीरीज में हमने काफी इनको जोड़ा है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं, आप लोगों को भी बताना। टेस्ट सीरीज अब लाइव नहीं होगी, जितने भी चीजें हैं 33 मॉक टेस्ट जो है प्लस PYQs, जो आपने देख लिया होगा कौन से 33 मॉक टेस्ट होंगे, 10 यूनिट वाइज, 10 मिक्स्ड, 10 बुक वाइज जो सब किताबें हैं, और 3 स्पेशल वोकेबलरी के लिए, कंप्रहेंशन के लिए और ग्रामर के लिए। तो 33 मॉक टेस्ट प्लस 2018 से लेकर 2022 की PYQs, ये सिर्फ 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है, और ये अब लाइव नहीं होगी, मैं इसको प्रैक्टिस में डाल दिया करूंगा। आप अपना चाहो जब चाहो जितनी मर्तबा चाहो करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही असल करना है। नंबर से क्या होता है, कितने आए कितने नहीं आए, कौन पहला रहा, ठीक है, फिर भी वो वहां से ही पता चलेगा, ठीक है। वो आपको देखना है कि आपको इंप्रूवमेंट करना है। वही मॉक टेस्ट पहले आए थे 60 नंबर, अगली बार दोबारा रिवीजन करा, 80 नंबर आ गए, अगली बार 90 आ गए। तो ये गोया कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, और हर अगले मॉक टेस्ट में आपके नंबर बढ़ना चाहिए। इस तरीके की तैयारी करिएगा, ठीक है। फ़क़ाल अली ज़ात लैलतिन, तो मुझसे एक रात में इन्होंने कहा, या इब्न अब्बास अनशिदनी लिशाइर शुआरा, जो शुआरा में सबसे बड़े शायर हैं उनका शेर सुनाओ। कुल, तो मैंने कहा वमन हुआ या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन वो कौन है। काल इब्न अबी सलमा, तो इब्न अबी सलमा ने फरमाया, तो कहा कि इब्न अबी सलमा। कुल, तो वबिमा सारा कदालिक, तो मैंने कहा इब्न अबी सलमा इतने बड़े शायर कैसे हो गए। काला, तो उन्होंने कहा, ये एग्जाम में आता है, लिअन्नहु ला यतबा हुशीयल कलाम, क्योंकि वो फालतू की बात नहीं करता है, वला युआदिलु फिल मंतिक, और गहरी बात नहीं करता कि मंतिक में चले गए, लॉजिकल टाइप बिल्कुल। वला यक़ूलु इल्ला मा यारिफ, जो जानता है वही कहता है। वला यमतदिहु रजुल इल्ला बिमा यकूनु फी, और किसी की झूठी तारीफ नहीं करता है, सच्ची ही तारीफ करता है। तो ये उनके बेहतर शायर होने को बताया था अखलाकी एतबार से। वसुहैर इब्न अबी सलमा, जाहिलियत में 3 बड़े शुआरा हैं, कौन कौन, नाम बताओ। इमरुल कैस, ज़ुहैर, नाबिगा। इमरुल कैस, ज़ुहैर और नाबिगा। चलिए, अल्लाह ताला उम्र में तरक्की करे, और दुआ करिए मेरे लिए। वह ज़ुहैर इब्न अबी सलमा मिन अशद्द शुआरा अल जाहिलिय्यत दिक्कतन फिल वस्फ़ी, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, ये वाला, ये देखें, ये वाली चीज अगर आ जाए, ये वाली चीज अगर आ जाए, ये वाली लाइन अगर आ जाए, तो एक मुश्किल क्रिएट कर सकता है हर किसी के लिए, है ना। मतलब ये लाइन आ जाए और ये बताए कि किसके बारे में कहा गया, तो क्या कहा गया। ये वस्फ में काफी बारीक भी है, किसी चीज को अगर वस्फ करने में आ जाए तो काफी बारीक बीनी से काम लेते हैं। वस्तिकमालन लिस्वरतिल हिस्सिया, इसी तरीके से जो हिस्सी सूरतें हैं, मतलब जो देखा है सामने, जैसे ये करेंगे अभी कि मैं वहां पहुंचा, मैंने पुराने घर देखे तो मुझे कैसा लगा, मुझे वो दिख रहा था, हांडी यहाँ रखी थी, हमारा खाना यहाँ पकता था, मैंने ये देखा वो देखा। तो हिस्सी जो सूरतें हैं, सामने जो महसूस किया, उसको बड़े अच्छे अंदाज में बिल्कुल तरतीबवार बयान करते हैं, जिससे मतलब जो अक्ल को और ख्याल को दोनों को राजी करती है। मतलब अकली एतबार से और इसी तरीके से ख्याली एतबार से दोनों जबरदस्त फिट बैठती है। तो मैंने क्या बोला, अगर यही इबारत आपके एग्जाम में आ जाए ना, ये, तो आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो जाएगी।
اس لیے ایسے جملوں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو، اور پڑھنے سے آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ کہاں فوکس کرنا ہوتا ہے، کہاں امپورٹنٹ چیز ملتی ہے. ومن اشہر ما فی معلقته معلقۃ زہیر حکمہ التی، اس کی جمع کیا ہے؟ حکمہ، حکمتن. حکمتن کی جمع حکم، ٹھیک ہے. اور احکام کس کی واحد ہے؟ جمع کس کی ہے؟ حکمن. حکمن. چنانچہ ان کے معلقے میں سب سے مشہور کیا ہے؟ ان کی حکمتیں ہیں. التی خولت مکانا مروقا بین الشعراء، جس نے عطا کیا ہے، خولا یخول مانے عطا کرنا، جس نے ان کو عطا کیا ہے ایک بلند مقام شعراء کے درمیان. چنانچہ ان کے معلقے کا مطلب کیا ہے؟ امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتسلمی ودار لها بالرقمتین کانها مراجع وشم فی نواشر معصمی وقفت بها من بعد 20 حجة فلا عرفت الدار بعد توهمي فلما عرفت الدار قلت لربيعها الا انعم صباحا ايها الربع وسلمی. امن ام اوفا دمنۃ، ٹھیک ہے، ام اوفا سے اے ٹیلو تم بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ٹیلے جو کہاں پر ہیں؟ بحومانۃ الدراج، جو حومانۃ الدراج اور متسلم کے آس پاس ہیں. ودار لها بالرقمتین، اور ان کا گھر ہے اس جگہ میں. کہاں پر؟ رقمتین میں. رقمتین کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے. کأنها مراجع وشم فی نواشر معصمی، یعنی گھر جو ہے، گھر اب گھر نہیں بچا ہے، وہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. تو گویا کہ گھر ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری رگیں ہوتی ہیں، رگیں، یا ہمارے ہاتھ میں کسی نے وہ بنا دیا ہے، ٹیٹو وغیرہ بنا دیا اور وہ پرانا ہو چکا ہے، بس اس طریقے کا گھر دکھ رہا ہے. وقفت بها من بعد 20 حجة، تقریباً میں حجتن کی جمع، حجتن مانے کیا ہوتا ہے؟ حجتن کے معنی کیا ہے؟ سال. ہاں، سال. سال. چنانچہ 20 سال کے بعد میں اس کے پاس گیا. کس کے پاس گئے؟ یہ ام اوفا لیلا، ان کی پہلی بیوی تھی جن کو طلاق دے دی تھی بچے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن یاد آتی تھی، ہے نا. پہلی چیز کو آپ نہیں بھلا سکتے. فلا عرفت الدار بعد توہمی، فلا مانے بڑی مشکل کے بعد. چنانچہ بعد جوہد و مشقت، بڑی مشکل کے بعد میں نے عرفت الدار بعد توہمی، یعنی توہم میں تھا، پہلے ڈاٹ میں تھا، اور میں نے گھر کو پہچان لیا. جب میں نے گھر کو پہچانا، فلما عرفت الدار، جب میں نے گھر کو پہچانا، قلت لربیعها، تو میں نے اس کے کونے سے، گوشے سے کہا، الا انعم صباحا، چلو صبح کرو خوشحالی کے ساتھ، ایھا الربع واسلمی، چلے ایھا الربع واسلمی. زہیر من معلقته، ان کے معلقے میں زہیر کی شخصیت ہمیں کیسی دکھتی ہے؟ چلیے. یبدو لنا زہیر من خلال معلقته شیخا شبعا من الايام، چنانچہ زہیر ہمیں ایک ایسے بوڑھے انسان کی طرح دکھتے ہیں جو زمانے سے پک چکے ہیں. وحکیمن، زمانے سے پک چکے ہیں یا زمانے کو خوب اچھے سے انہوں نے دیکھ لیا ہے. وحکیمن، اور ایک حکیم کی طرح دکھتے ہیں. تفہما قیمت الحیات ومعناها، زندگی کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، سندی مہیشوری بن چکے ہیں. لا تطغى علیہ عاطفۃ جموح، چنانچہ کسی بھی طریقے کے ایموشن انہیں پریشان نہیں کرتے. ولا یثور به خیال صبیانی، اور کسی طریقے کا بچکانہ خیال ان کی زندگی میں نہیں آتا. فهو هادئ السرب يقوده عقل نیر وبصیرۃ واعیۃ، چنانچہ اب پورے طریقے سے ان کو انلائٹنمنٹ حاصل ہو چکا ہے. اب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک پختہ بصیرت اور عقل کے ساتھ کرتے ہیں. فیتخذ العادات العربیۃ النبیلۃ نبراسا فی ظل حیات ہادئۃ سعادتها فی ہدوئها وسلامها وهو ينسب نفسه حکما مرشدا فی قومه. چلیے پھر اس کے بعد الناحیۃ الفنیہ فی المعلقہ، کچھ ہے یہاں پر؟ بس ان کے معلقے کے بارے میں یہ والا جملہ یاد کر سکتے ہیں. یہ جملہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہی ثمرۃ الشیخوخۃ العاقلۃ الواعیہ التي تجعل للعقل والرزانہ، یعنی ان کے معلقے سے جو بھی حکمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ کس کا؟ ایک عقل مند بڑھاپے کا نتیجہ ہے، عقل مند اور بیدار بڑھاپے کا نتیجہ ہے نا. بس یہ بات پتہ چلتی جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے. پھر اس کے بعد چلیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. ولہجۃ زہیر فی النصح لہجۃ الشیخ الذی یحاول الانفعال ویحاول التشدید. چلیے پھر اس کے بعد یہ ہوا زہیر کے بارے میں، جتنا بھی ہوا آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ امید کر رہا ہوں کہ آپ نے کور تو کر ہی لیا ہوگا کیونکہ کافی دنوں سے ہمارا یہی چل رہا ہے. اس کے بعد شعراء البلاط، درباری شعراء یا کمانے والے شعراء کون کون سے ہیں؟ چنانچہ معلقات والوں میں سے کون ہے؟ تو معلقات والوں میں سے ایک طرفہ بن العبد کا نام یہاں پر درباری شعراء میں سے کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیٹیل نیچے دیکھیں گے، اس شارٹ والے کو نہیں دیکھتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا پہلے لوگ ریکمینڈ کرتے تھے کہ حنا فاخری کو پڑھو، اور حنا فاخری کو صرف اتنا پڑھ لو، یہ باکس پہلے دیتے ہیں وہ خلاصے کے طور پہ،
تو बॉक्स पढ़ लो काफी होगा। हाँ अब भी कह सकते हैं, जिनके पास टाइम ना हो वो सिर्फ बॉक्स पढ़ के चले जाएं, लेकिन अभी बॉक्स पढ़ने से उतना फायदा होगा नहीं, क्योंकि असल जो पॉइंट मिलता है वो नीचे ही मिलता है। चाहे एक ही पॉइंट हो पूरे उसमें, पूरे की जिंदगी में एक ही दो मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन वो नीचे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हम पढ़ते क्यों है एक दो पॉइंट के लिए, क्योंकि असल में इस किताब को रिकमेंड किया जाता है। कुछ मशहूर किताबें हैं, देखें हसन ज़ैयाद, लोग इसको उठाते हैं। दूसरा उमर फर्रुख को बहुत उठाते हैं। तीसरा हन्ना फाखुरी को। ये तीन किताबें ज्यादा उनके करीब रहती हैं दिल के, तो इसलिए उनको देखेंगे हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जैसे भी। और कुछ कभी शौकी की तरफ चले जाते हैं, शौकी की सारी किताबों की तरफ नहीं जाते, जो असर हदीस पे है अल-अदबुल अरबी अल मुआसिर है ना, उसी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, इसकी तरफ जाते हैं, शौकी की सारे सिलसिले की तरफ नहीं जाते। चले तो तफूलतुल मुअद्दबा, बचपना काफी आसान रहा नहीं है। मुअज्जबा माने मीठा, क्या है मुअज्जबा माने? तकलीफ दे, तकलीफ दे, है ना, मीठा। तफूलतुल मुअज्जबा, तो तकलीफ दे बचपना इनका रहा है। अम्र बिन अल-अब्द, अम्र बिन अल-अब्द, तो तरफा तो इनका लक़ब है, हम तरफा बिन अल-अब्द याद करते हैं, लेकिन इनका नाम क्या? अम्र। किस कहां से है? बकर इब्न वाइल से हैं, तरफा बिन अल-अब्द अल-बकरी। वुलिदा फिल बहरैन, बहरैन में इनकी पैदाइश हुई। नहवा सनता 543 हिजरी, ये सही है डेट, 543 हिजरी में, 543 में इनकी पैदाइश और 569 में इनकी वफात है। ठीक है, 543 में इनकी पैदाइश है और 569 में इनकी वफात है। 2 दिन क्लास क्यों नहीं की थी? कि उसरतिन कसरा फीहा शुआरा, एक ऐसे खानदान में जहां पर शुआरा काफी थे। फक़दा अबाहु व हुवा तिफ़्लुन, चुनांचे इन्होंने अपने अब्बू को खोया जबकि बच्चे थे। फतअहदहु अमामुहु, तो उनके चचाओं ने उनकी तरबियत की। इल्ला अन्नहुम ज़लमुहु व हदमु हुकूका उम्मिही। वर्दता बिनते, नाम याद करें, नाम पूछा जा सकता है। अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम क्या है? वर्दा। वर्दा किसी और का भी नाम है क्या? हाँ चलें, जो भी है, तो इनकी अम्मी का नाम क्या है? वर्दा बिनते अब्दुल मसीह। तो उन लोगों ने इनकी तरबियत की, लेकिन इनकी अम्मी के हुकूक को मारा, अम्मी के हुकूक को मारा और हजम किया। फनश अलाहियन, चुनांचे आप समझ सकते हो एक यतीम कैसे जिंदगी गुजारता है, जिस यतीम के सर पे हाथ ना हो अच्छे लोगों का। चुनांचे एज अ गाफिल इंसान के तौर पे इन्होंने जिंदगी गुजारी। युबज़्ज़िरु मालहु फिस्सुक्रि वल मजून, चुनांचे अपना माल, ठीक है, आवारगी में, दीवानगी में, नशे पने में गुजारते थे। फतरदहु कौमुहु, चुनांचे इनकी कौम ने इनको निकाल दिया। वराहा यज़रिबु फिल बिलाद मुतशर्रिदन, और इसी तरीके से ये इधर उधर घूम के मुल्कों में घूमते रहे। चुनांचे इन्हीं चीजों की वजह से, आपको पता है तरफा को किसी से तशबीह दी गई है? मुझसे दी गई है क्या? अमर बिन कुलसूम से। किससे दी गई है बताइए? किससे तशबीह दी गई है? इम्रुल कैस से। हाँ, इम्रुल कैस से तशबीह दी गई है। ठीक है, इम्रुल कैस से तशबीह दी गई है। चले, और ये याद रखें, अगर ये एग्जाम में आ गया, माना ये वाली आ गई, ये वाली लाइन, तो आपको लगता है आप जवाब दे पाओगे? फनशा लाहियन युबज़्ज़िरु मालहु फिस्सुक्रि वल मजून फतरदहु कौमुहु वराहा यज़रिबु फिल बिलाद मुतशर्रिदन, यज़रिबु माने युसाफिरु, थुम्मा आदा इला कौमिही फरआउहु लिबल, फिर वापस दोबारा कौम के पास आ गए तो उन्होंने इनसे ऊंट चरवाए। अरआउहु, ऊंट चरवाए। तो इस तरीके से ये वाली इबारत एक अच्छा क्वेश्चन बन सकती है। चुनांचे हीरा के दरबार में अहमल तरफा रियायत इब्ल, फिर उसके बाद इन्होंने ऊंटों को चराना बंद किया। हत्ता कामा खिलाफुन बैनहु व बैन अखीही माबद फी शानिहा, किसी मसले में इनके भाई और इनके दरमियान, भाई का नाम माबद, किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया। वकानत खातिमा, और फाइनल ये हुआ, आखिरी अंजाम ये हुआ, अन आद तरफा इला दर्ब फिल बिलाद हत्ता बलगा, फिर दोबारा अगेन इधर उधर घूमने लगे। हत्ता बलगा, इराब पढ़ना, इराब पढ़ना, इराब पढ़ना, इराब पढ़ना। ये लड़के यार क्यों नहीं बोलते? हाँ, खान आमिर, जमालुद्दीन, जसीम अख्तर, रबीउल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम, मुशर्रफ हुसैन, सद्दाम हुसैन। ये सद्दाम हुसैन में भी हिम्मत नहीं है। इराक के गवर्नर हैं आप। चलिए पढ़िए, अप्पी आप पढ़िए, हिजाब अप्पी आप पढ़िए। पढ़ें, पढ़िए। हाँ जी जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे, दोबारा से लॉगिन करिए। चले ठीक है यार, यहाँ पे टाइम मत लिया करो, ठीक है, लड़के लड़के सारे, चलो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोला करो, ठीक है, बोला करो। ये हत्ता बलगा, बलातल हीरा था, यहाँ तक कि हीरा के दरबार में पहुंचे। वफीह शहरुहु अब्द
अम्र इब्ने बिश्र व खालू, जहां पर इनके ये कौन होंगे, सेहरू मतलब इनके ससुर, ससुर, हाँ जी। जी सर। हाँ, चुनांचे इनके खुसर ससुर हुआ करते थे अब्द अम्र इब्न बिश्र, और इनके मामू मुतलम्मिस वहां पर हुआ करते थे। फस्तक़बलहु अल मलिक अम्र इब्न हिंद बिहफ़ावतिन, चुनांचे बड़े गर्म जोशी से अम्र इब्न हिंद ने इनका इस्तकबाल किया। वलाकिन्नहु मा अतिम्मा अन ग़ज़िब अलैहि, लेकिन काफी कुछ ही टाइम के बाद इन पे वो अम्र बिन हिंद गुस्सा हो गए। लम्मा बलगहु मिन तजर्रुए व सलातत लिसानिही, चुनांचे जब पता चला यार ये तो बड़ा किसी पे भी जुबान अपनी खोल देता है, अपनी शायरी के जरिए किसी पे भी हमला कर देता है, क्योंकि हिजा में भी मशहूर थे ना ये। अगला देखें, मख्तलहु, क्यों कत्ल किया गया इनको, इनका मर्डर क्यों हुआ। हजा तरफा अम्र बिन हिंद मलिक अल हीरा, चुनांचे तरफा ने अम्र बिन हिंद की बुराई की। फस्तगनाहा अल मलिक अलैहि, चुनांचे इनके खिलाफ मलिक को गुस्सा आ गया, उन्होंने कीना रख लिया। हत्ता इदा मा जाअहु, हुआ जब इसके पास ये आए, कौन आए, ये और इनके मामू मुतलम्मिस, यतअर्रदान लिफज़लिही, कि हमें कुछ अता करिए। अज़हरा लहुम अल बशासा, तो उसने क्या किया, ठीक है अच्छी बात है, अभी अच्छे तरीके से उनके साथ खुशहाली का मुजाहिरा किया, खुश बसासी का मुजाहिरा किया। व अमर लिकुल्ल मिनहा बिजाइज़ा, और उसके बाद इनके लिए अवार्ड का ऑर्डर कर दिया। व कतबा लहुमा किताबैन, और इनके लिए 2 लेटर लिखे। व अहालहुमा अला आमिलिही, और कहा ये लेकर जाओ, अहालहुमा ये लेकर जाओ किसके पास, हमारे आमिल, बहरैन के जो आमिल हैं उनको लेकर जाओ, और वो इस लेटर में जो लिखा हुआ है वो अमल करेगा। लियस्तौफियाहा मिनहू, ठीक है, अच्छा उसके पास जाओ ताकि तुम्हें कुछ और मिले, आगे जाओगे तो कुछ और भी मिलेगा अवार्ड, मैंने तो अवार्ड दिया है, आगे कुछ और भी मिलेगा। वबैनमा हुमा फी तरीक, और जब वो रास्ते में थे, इरताबल मुतलम्मिस फी सहीफतिही, तो मुतलम्मिस को शक हुआ कि कुछ गलत है यहाँ पर। कांट सी स्क्रीन, पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कर सकते हैं, एक बार देखता हूं मैं भी। अभी हुई जी सही अरे हुई। हो गई, जी जी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे, ये जैसे ईद का चांद दिख गया, सब कह रहे हैं हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ये कह रही मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ है दिखाना, फिर वो देख रही ना पीछे है, तो हमने दिखा दिया आपको चांद ईद का। चलिए, तो फ़अर्रजा अला गुलामिन यक़रऊ लहा, तो उन्होंने एक गुलाम को पकड़ा कि यार ये पढ़ो क्या लिखा है इसमें। वमदा तरफा, तो वो तो रुक गए, है ना, तरफा चलते रहे। फ़इदा फ़ी सहीफ़तिल अम्र फ़इदा फ़ी सहीफ़ति अल अम्रु बिक़त्लिही, हालांकि सहीफे में क्या था कि इनको कत्ल करना है। फ़हावल लिहाक़ बितरफ़ा लियुख़बिरहु, तो ये पीछे रह गए थे, ये पीछे रह गए थे। और उसके बाद इनके मामू इनके पास आए तरफा को कि बताएं कि देखो इसमें कत्ल की बात लिखी हुई है, हालांकि दूसरी जगहों पे कुछ और किस्सा है। तरफा ने पढ़ के ही नहीं देखा, है ना, उन्होंने पढ़ के देखा, वो भाग के चले गए। तरफा ने कहा नहीं मेरे उसमें अच्छा लिखा होगा, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दूसरी नरेशन है कि वो बताना चाहते थे कि इसमें गलत लिखा हुआ है, मर्डर की बात लिखी हुई, लेकिन वो बता नहीं पाए, है ना। ये एक नरेशन ये है, जबकि दूसरा नरेशन मेरे जहन में इससे पहले का क्या था कि इन्होंने पढ़ लिया, मुतलम्मिस ने पढ़ लिया, तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे उसमें कत्ल का है, मेरे उसमें नहीं होगा कत्ल का, मेरे उसमें कैसे कत्ल का हो सकता है। वफर्रा इला मुलूक गस्सान, और उसके बाद मुतलम्मिस कहाँ चले गए, मुलूक गस्सान के पास। व ज़हब तरफा इला आमिल बहरैन, और तरफा बहरैन के आमिल के पास गए। वक़ुतिला हुनाक, और वहां पर ये कत्ल हुए 569 में। उम्र कितनी थी, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, शाइरो इब्निल इशरीन, शाइरो इब्निल इशरीन। सिर्फ कितनी साल की उम्र थी, सिर्फ 26 साल की उम्र थी। वलम्मा यतजावज़ अस्सादिसत वल अशरीन मिन उम्रिही, अभी सिर्फ 26 साल के भी नहीं हुए थे। वक़द नुसिबा इला उख्तिही अलखिरंक रफ़अल्लाहु, चुनांचे इन्होंने, इनकी बहन ने इनके लिए मरसिया कहा, इनकी बहन का नाम खिरंक टाइप जो भी है, खरंक या खिरंक, इनकी बहन ने इनके लिए मरसिया कहा है। कमा रसाहु खालुहु अल मुतलम्मिस, इसी तरीके से इनके भाई मुतलम्मिस ने भी इनका मरसिया कहा। वहाँ कदा मात तरफा फी रबील हयात, चुनांचे शुरुआती जिंदगी में, अभी तो जिंदगी की शुरुआत थी, वहीं पर इनकी वफात हो गई। वलम युतह लहु अन युअतिया लिल अदब मा कान बिइस्तिताअतिही अन युअतिया, व कान बिइस्तिताअतिही अन युअतिया कसीरन लिअन्न मौहिबतहु अश्शअरिया अल्लती तफत्तहत मुंदु अहद तुफूला कानत मिन आदमिल मवाहिब अल्लती अरफत अल जाहिलियतु, चुनांचे शुरुआती जिंदगी में चले गए और अदब को वो चीज ना दे सके जो ये दे सकते थे, क्योंकि इनकी शेरी सलाहियत काफी अच्छी थी, जो कि बचपने से ही इनकी जाहिलियत ने इनको देखा था कि काफी अच्छी शायरी करते हैं। इनके अदब की बात करें, लितरफता इब्न अल-अब्द,
ان کا ایک چھوٹا دیوان ہے, لطرف بن العبد دیوان صغیر, ان کا ایک چھوٹا دیوان ہے شعر میں, ینتوی علی غزل, جو غزل میں بھی ہے, لہو میں بھی ہے, فخر میں بھی ہے, ہجا میں بھی اور وصف میں بھی ہے, لکھ لینا اتنے میں ہے. وما الی ذلک مما نجدہ فی اکثر الدواوین الجاہلیہ وشرح ھذا الدیوان العالم, چنانچہ اس دیوان کا کس نے شرح کی ہے, ان کے دیوان کی العالم الشنتمری نے. کب؟ 11ویں صدی, لکھا بھی نہیں ہے ہجری ہوگا یا عیسوی ہوگا, کیا ہوگا یہ, ہجری, چلیں 11ویں صدی ہجری میں انہوں نے کی ہے. وَنَشَرَهُ بِالطَّبْعِ الْمُسْتَشْرِقِ, اور اس کو طبع کس نے کرایا ہے, ولیم ابن ورد نے, ولیم ابن وارڈ ہوگا یہ, ورد اہل وارڈ نے, فی لندن, کہاں پر, لندن میں 1870 میں. ثم اب لوئس شیخ فی مجموعتہ شعراء النصرانیہ, اسی طریقے سے اب لوئس, یاد کرنا پوپ لوئس کی جو ایک کتاب ہے شعراء النصرانیہ, یہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, کبھی کبھی پی ایچ ڈی وغیرہ کے ایگزام میں بعد میں دو گے کبھی تو آ جاتا ہے. معلقہ کیا ہے, مضمون وہاں, ان کے معلقے کا مضمون کیا ہے, المعلقۃ اشہر ما فی الدیوان, یعنی ان کے دیوان میں سب سے مشہور کیا ہے, ان کا معلقہ ہے, وہی دالیۃ, اور ان کا معلقہ دالیہ ہے, بحر طویل میں, ٹھیک ہے. تقع فی 104 ابیات, 104 ابیات پر مشتمل ہے. سب سے لمبا, سب سے زیادہ ابیات کس کے اس میں ہے, انہی کے. ابیات افتتح 104 ابیات, بیتن ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پر, کیا ہونا چاہیے تھا, اچھا ابیاتن, وہ بھی ہو سکتا ہے, الٹا بھی کر سکتے ہیں, میاتوں واربع ابیاتن, ہے نا. تو کتنے 104 ابیات پر مشتمل ہے, جس کو شاعر نے شروع کیا ہے بوصف اطلال, خولا کے ٹیلوں پر. ان کی محبوبہ کون ہوا کرتی تھی, خولا, خولا کے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر. وما يتعلق بها من رحیل وما الى ذلك, اور کس طریقے سے وہ کوچ کر کے گئی, کیسے چلی گئی. وما الى ذلك مما نجده في اکثر المعلقات, اور وہی وہ چیزیں جو ہم اکثر معلقات میں پاتے ہیں. پھر اس کے بعد خولا کی طرف جاتے ہیں, خولا کی بیان کرتے ہیں. فوصفها متغزلا, چنانچہ ان سے غزل گوئی کی. والى الناقہ, پھر اس کے بعد اپنی اونٹنی کی طرف چلے جاتے ہیں. فوصفها مغرقا في ذکر اجزاء جسمها وظاہرات سرعتها, چنانچہ اونٹنی کا اس انداز میں تذکرہ کیا ہے, بڑے زبردست انداز میں اس کا اونٹنی کا فگر بیان کیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کسی اور کا بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ثم انتقل الى نفسه, پھر اس کے بعد یہ چلے گئے اپنے آپ کی طرف, اپنے نفس کی طرف. تو پہلے خولا, پھر الناقہ, پھر النفس, ٹھیک ہے, اپنے آپ کی طرف. چنانچہ فخر کیا ہے اپنے نفس پر. ومفصلا ما مر به من احداث وما قام به من مغامرات, چنانچہ تفصیل کی ہے جو بھی ایونٹس ان کی زندگی میں ہوئے, یا جو بھی ایڈونچرس انہوں نے کیے ہیں. ومدلیا بآرائه فی الحیات والموت, اور اسی طریقے سے ادلا بہ معنی ہوتا ہے اپنی رائے کو پیش کرنا. چنانچہ انہوں نے اپنی رائے کو پیش کرتے ہوئے, کیا رائے کو پیش کیا ہے, موت اور زندگی کے متعلق. ثم انتقل ابن عمه, پھر اس کے بعد اپنے کزن کی طرف. کزن کون ہے, مالک, جس کو معاتبہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہو, کیا دیکھ سکتے ہیں, اس کو لکھ سکتے ہو آپ, کہ پہلے کس کی طرف, خولا کی طرف, یا اس سے پہلے وہی اطلال کر لو, خولت و اطلال, اطلال خولا, پھر اس کے بعد الناقہ, پھر اس کے بعد النفس, پھر اس کے بعد الموت والحیات تھوڑا بہت, پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر ابن عمہ مالک, ٹھیک ہے, ابن عمہ مالک. وَإِلَىٰ ابْنَتِ أَخِيهِ, پھر اس کے بعد اپنے بھتیجے کی طرف, جس کو وصیت کرتے ہیں بِأَن تَنْدِبَهُ بِمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ ثُمَّ يَخْتِمَ الشَّاعِرُ, کہ وہ کرنا جو تم کر سکتے ہو. ثُمَّ يَخْتِمَ الشَّاعِرُ قَصِيدَتَهُ بِبَعْضِ الْحِكَمِ وَالْآرَاءِ, اور اسی طریقے سے ان کا قصیدہ بھی حکم اور آراء سے ختم ہوتا ہے. وَفِي هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ شَتَّى الْأَغْرَاضَ الشِّعْرِيَّةَ الَّتِي عَالَجَهَا الْجَاهِلِيُّونَ وَالَّتِي يَهُمُّنَا مِنْهَا مَا هُنَالِكَ مِنْ حِكَمٍ وَخَوَاتِرٍ. اسی طریقے سے بہت ساری اغراض موجود ہیں جو جاہلیت میں ہوتی ہیں, ان میں سے خاص کر جو سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے وہ حکم اور خواتر ہیں. تدل علی نفس الشاعر الشاب الذي عبثت به الحیات فاراد ان يعبث بها والذي نهض في وجه مجتمعه يتحدى مذاهبه وتقاليده في جرأة وصراحة. چنانچہ جو حکم اور خواتر ایک چھوٹی سی زندگی میں, صرف 26 سال کی عمر میں, جو کڑواہٹ انہوں نے اپنی زندگی میں برداشت کی تھی, کہ کیسے زندگی نے کھیلا تھا ان کے ساتھ, تو اس کو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھ لو. مطلعها والباعث على نظمها, چنانچہ یہ ان کے معلقے کا مطلع کیا ہے اور کیوں انہوں نے یہ معلقہ کہا. حمل طرفة على نظم هذه المطولة تقصير ابن عمه في المعاملة وإساءته إليه في لوم وإيذاء. ٹھیک ہے, چنانچہ طرفہ کو کس نے ابھارا اتنا لمبا معلقہ کہنے کے لیے, کیونکہ ان کے کزن نے ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا, ٹھیک ہے,
وَإِسَاءَتِهِ إِلَيْهَا فِي لُومٍ وَإِدَاءٍ, اور ان کے ساتھ برا کیا, ان کو ملامت کی اور ان کو تکلیف دی. چنانچہ ان کے اس معلقے کا مطلب کیا ہے؟ لِخَوْلَةَ أَطْلَالٌ بِبُرْقَةَ ثَحْمَدِي تَلُوحُ كَبَاقِعِ الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ وَقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسًا وَتَجَلَّدِي. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ پورا, یہ دو کے ساتھ یاد کر لینا بیٹر رہے گا. پھر اس کے بعد طرفہ کا معلقہ. القسم الرئیسی فی معلقۃ طرفہ ہوا الشکوہ والعتاب. یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے. ان کے معلقے میں اصل پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے شکوہ کیا ہے, انہوں نے شکایت کی ہے, اور اسی طریقے سے معاتبہ کیا ہے, زجر کیا ہے, ڈانٹا ہے. وما جراہو, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ذکر کیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا. ٹھیک ہے. اما ما تقدم ذلك من غزل, پھر جو ہم غزل دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے ٹیلوں پر کھڑے ہوا دیکھتے ہیں اور اونٹنی کا بیان دیکھتے ہیں, فَإِطَارٌ تَقْلِيدِيٌّ, تو وہ تو ایک جاہلیت میں جو چلتا ہے, شاعری میں لانے والی چیزیں وہ لائی ہیں. وَذِكْرِيَاتٌ تَمْہِیدِیَّہ, اور تمہیدی طور پر ان میں مروز کا ذکر کر دیا. وَمَيْدَانٌ لِإِظْهَارِ الْحَسْقِ وَالْبَرَاءَةِ فِي مَجَالِ التَّنَافُسِ وَالْمُبَارَاةِ, اور اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنی بھی صلاحیت کا اظہار تھا کہ ہاں ہم بھی آپ کی طرح شاعری کر لیا کرتے ہیں. وفضلا عن ذلك فطرف شدید الاغراء فی وصف الناقہ, وصف الناقہ میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھنا. حتی لتحسب ان الفاظه ومعانیه من اقصى الجاہلیہ وفی خواطره نفسها تجده جاہلیا یتمسک بالمروءة الفطریہ. ایسا کچھ نہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. باقی دیکھیں, ولست بحلال الطلاع مخافتا ولکنی متى يسترفد القوم ارفدی. ٹھیک ہے. چنانچہ میں ٹیلوں کے چڑھ جانے والا نہیں ہوں کہ ٹیلوں پہ جا کے چھپ جاؤں گا. ارے میں جب شراب پیتا ہوں, انہوں نے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہیں پر, جب شراب پیتا ہوں تب بھی میں خرچ کرتا ہوں. اچھا, وہ انترا کے بارے میں تھا, کس کے بارے میں پڑھا تھا وہ؟ ہاں, انترا. لیکن یہ والا تو ان کے اس میں بھی ہے, یہ پہلا والا. ہاں, کیا خیال ہے؟ یہ سیم الفاظ تو وہاں بھی ہیں. جی سر, بہت سے اشعار ایسے ہیں جو بہت سارے شاعروں نے پہلے جو ان کا یہ ہے نا بیت ملتا جلتا ہے. چلیے. وَإِن يَلْتَقِي الْحَيُّ الْجَمِيعُ تَلَاقِنِي إِلَى ذُرْوَةِ الْبَيْتِ الْكَرِيمِ الْمُصَمَّدِ كَرِيمٌ يُرَوِّي نَفْسَهُ فِي حَيَاتِهِ مَخَافَةَ شُرْبٍ فِي الْمَمَاتِ مُسَرَّدِ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہو گیا ان کے قصیدے, ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت. یہ آپ کا ایگزام میں آیا تھا یہ والا, وَظُلْمُ ذَوِي الْقَرْبَى أَشَدُّ قُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ من وقع الحسام المہندی. چنانچہ جو اہل ریلیٹیوز ہمارے ہوتے ہیں, جو ہمارے قریب رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ ان کا جو ظلم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے ایک انسان پر, یہاں تک کہ تلوار سے زخم سے بھی زیادہ ان کا جو ظلم ہوتے ہیں, ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم پہ اثر کرتی ہیں, اور یہی ان کے ساتھ ہوا بیچاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں پریشانیاں انہوں نے دیکھی. ما تنظرون بحق وردۃ فیکم صغر البنون ورحت وردۃ غیبوا قد یبعث الامر العظیم صغیرہ حتی تظل له الدماء تسبب. ٹھیک ہے, یہ والا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عندما کان طفلا فقال لهم, اپنے چچاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا, ما تنظرون بحق وردۃ فیکم صغر البنون. اچھا ٹھیک, ورحت وردۃ غیبوا, تم کیا سمجھتے ہو وردہ کا حق کیا ہے تمہارے پاس؟ اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اب اس کے پاس اس کے اہل و عیال میں سے کوئی ہے نہیں جو اس کی مدد کرے. قد یبعث الامر العظیم صغیرہ حتی تظل له الدماء تسبب. میں چھوٹا ہوں لیکن یہ سمجھو کبھی کبھی بڑے بڑے مسئلے چھوٹے بچے بھی اٹھا لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حتی تظل, چھوٹے بچے کبھی کبھی مسئلے کو ایسا اٹھاتے ہیں, ایشو کو, یہاں تک کہ خون بہا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خون بہا ہو جاتا ہے. تو میری ماں کا جو حق ہے وہ واپس لوٹا دو. ٹھیک ہے, میری ماں کا جو حق ہے وہ واپس لوٹا دو. ما تنظرون بحق وردۃ. وردۃ کون ہے؟ کی ماں. ان کی ماں. چلیے. والظلم فرق بین حی وائل بکر تساقیہ المنایا تغلب. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تجلت جرأته عندما اخذ على خاله
استعمالا, اور इनकी जुरत और बहादुरी का, यानी नक्द में और अदब में इनकी बहादुरी का पता चलता है हमें जब इनके मामू मुतलम्मिस ने एक लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया था शायरिया का अपने शेर में. वकानल मुतलम्मिस मिन अशहर शुअराए ज़मानिही, और मुतलम्मिस इनके जो हैं अपने जमाने के बड़े शायर हैं. व तरफता गुलामन यलअबु मा अतराबिही, अभी तो तरफा बच्चे थे, छोटे से थे, बच्चे थे. फ़इंदमा समिअ खालहु यंशिद, जब इन्होंने अपने मामू को शेर पढ़ते हुए सुना, क्या वक़द अतनासल हम्मा इंद इहतिदारिही बिनाजिन अलैहि सईरियतु मुक़दमी, ठीक है, जब ये कहते हुए सुना तो इन्होंने कहा कद इस्तौनकल जमला, ये एग्जाम में आ चुका है कि इन्होंने ऊंट को ऊंटनी बना दिया, ऊंट को ऊंटनी बना दिया. क्योंकि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं, ऊंट की बात कर रहे हैं, ऊंट की बात कर रहे हैं, और उसको शुआयरिया से तशबीह दी इन्होंने दी, ठीक है, क्योंकि सिमतुन तवस्समु बिहा नूक दूनल जिमाल, क्योंकि शायरिया ये एक ऐसी सिफत है जिससे ऊंटनियों को तशबीह दी जाती है, जो ऊंटनियों में पाई जाती है, ऊंटों में नहीं पाई जाती है, समझ रहे. लेकिन उन्होंने ऊंट की तशबीह बयान करते हुए शायरिया का इस्तेमाल कर लिया, तो तरफा ने फरमाया था इन्होंने ऊंट को तो ऊंटनी बना दिया, लड़के को लड़की बना दिया, हम कहेंगे जैसे. तो फगदी बखालुहु, तो इनके मामून से नाराज हो गए. वकाल लहु वैलुल लिहादा मिन हादा, ऐ वैलुल लिहादा रअस मिन हादल लिसान, ठीक है, यानी वैलुल लिहादा, कैसे तुम्हारी जुबान तो बड़ी जलती है, बस ये समझो, तबाही हो तुम्हारी जुबान के लिए. वतजल्लत जुरअतुहु फी मवाक़िफ़ उख़रा, इसी तरीके से ये कितने बहादुर थे, और दूसरे मकामात पे भी इनकी बहादुरी के तज़किरे हम मिलते हैं. लैस मिनल गरीब अन तनक़लब हादिहिल जुरअ तहद्दियन लिल उर्फ़ वल मदाहब, चुनांचे यही जुरअत आगे बढ़ के समाज की जो आम तकालीद हैं, इसी तरीके से मजहब के खिलाफ भी निकल जाती है. और क्या कहते हैं, अला अय्युहादल लाइमी अहदुरल वगा व अन अशहदल लज़्ज़ात हल अंत मुखलिदी, ऐ मलामत करने वालों, मैं जंगों में शरीक होता हूँ, मैं लज्जात को भी इंजॉय करता हूँ, क्या ये मुझे हमेशगी अता कर देंगी मुझे, है ना. अशहदिया फ़इन कुन्त ला तस्ततिउ दफ़ा मनियती फदअनी उबादिरुहा बिमा मलकत यदी, अगर तुम मेरी मौत को मुझसे दफा नहीं कर सकते हो तो छोड़ो, मजहब की कैद से मुझे आजाद करो, जो मैं करना चाहूंगा करूंगा. फदरनी उरवी हामती फी हयातिहा सतालम इन मुतना गदन अय्युन सदा, ठीक है, फिर तो छोड़ो मुझे मेरा जो करने का मन होगा, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे करने दो. जब हम मरेंगे सब तो तुम जान लोगे कि किसका क्या अंजाम हो रहा है ना, किसका क्या अंजाम हो रहा है. तो ये कहीं ना कहीं मजहब के खिलाफ, और मुझे लग रहा है यहाँ अशहदा के माना कुछ और होंगे, अशहदा के माना कुछ और होंगे. चले जो भी है, चलिए ठीक 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 ठीक. तअम्मुलुन बईदल मरामी, अब ये देखें, ये मैंने कभी एक सवाल बनाया था क्योंकि हसन ज़ियात में भी इसका तज़किरा किया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, फवजद अन्नल बीआ तुमली अलैहिल फुरूसिय्या फआतका मذहबहा, कि माहौल से मुझे बहादुरी मिल रही है तो बहादुरी को इन्होंने सीखा. व अन्न नफ्सहु तुमली अलैहिल मतआ फअतनका मذहबहा, लेकिन मेरा नफ्स क्या कहता है कि इंजॉय करो, तो मैंने इंजॉय किया. और इंजॉय कहाँ पर मिलता है, शराब में और औरत में. इंजॉय कहाँ मिलता है, इंजॉयमेंट दो, शराब में, और तीन चीजें बड़ी खतरनाक हैं, 3 W. नंबर 1, अब बताना मुझे इनमें सबसे खतरनाक कौन है. वाइन, वैसे मत समझो, उसके हिसाब से फितनतन निसा टाइप के हिसाब से. और तीसरा, ये वाइन W से ही होती है ना, मरा, और क्या होते हैं, वेल्थ. ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक है. अरे वाइन इससे ही होता है क्या, नहीं, W से ही होता है वाइन, शराब. जी सर. हाँ, तो 3 ये W, इनसे बचो. वाइन, विमेन और हेल्थ, चल वेल्थ मतलब माल के पीछे भागने से. फलौला सलासुन हुन्ना मिन लज्जतिल फता, एक नौजवान के लिए तो मजा तो यही है, ठीक है. वजद्दिका लम अहफिल मता कामा दी फमिनहुन्ना सबकिल आजिलाति बिशुरबतिन कुमैतिन मता मा तुअल्लु बिल माइ तुजीदु व कुरीन इदा नादल मुजाफो मुहनिबन कसीदिल गदा. बहुत मुश्किल है यार ये तो. ठीक है, तो इसको देख लेना. मतलब इस तरीके का मैंने सवाल बनाया था, वहीं पर उसकी बेसिक उठा के लाइन हसन ज़ियात की, जहां पर इन्होंने बताया था कि लज्जतें 3 चीजों में हैं, एक शराब, औरत, और एक और चीज का तज़किरा किया था इन्होंने, वो हसन ज़ियात की इबारत में इंशाअल्लाह हम देखेंगे. 3 चीजों का इन्होंने तज़किरा कि 3 चीजों में ही मजा है, सलासुन कहा भी यहाँ पर, ठीक है. चलिए
वहुवा फी मज़हबिही अल-मुज़दविज यस्तमिद, यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ये तरफा के बारे में हो गया। और तरफा की जिंदगी को कहीं ना कहीं आपके सामने उनकी पर्सनालिटी दिख रही है कि जिंदगी में बचपने में इनको परेशानियां हुई हैं, परेशानियां झेलने पड़ी हैं, उसी के मुतालिक इन्होंने अपना मुअल्लका कहा और वही जिंदगी की कड़वाहट जिसको इन्होंने देखा था उसको अपने अल्फाज में जिक्र कर दिया है। फिर उसके बाद आशा अकबर एक आते हैं, आशा अकबर, ठीक है, जिनको हम मैमून इब्ने बशीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैमून इब्ने कैस के नाम से। किसके नाम से? मैमून इब्ने कैस के नाम से। ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, देखते हैं। हुआ अबू बशीर, उनका नाम अबू बशीर है। मैमून इब्ने कैस अल बकरी, चुनांचे ये मैमून इब्ने कैस अल बकरी है। लुक़िब बिल आशा लिदुअफ़ बसरिही, चुनांचे इनको आशा का नाम दिया गया क्योंकि इनकी आंखें कमजोर थी। क्योंकि आशा का मतलब होता है अल्लज़ी ला यस्ततिउ अन यरा फ़िल लैलन, जो रात में नहीं देख सकता है। वक़द वुलिदा नहव सनत 530 हिजरी, और ये इनकी पैदाइश हुई कब? मनफूहा में। मनफूहा जो कि यमामा के अंदर मौजूद है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई। वनशअ माजिनन युदमिनु शुर्बल खमर, चुनांचे एडिक्टिव थे। किसके? किसके? शराब के। शराब के एडिक्शन थी इनको, बहुत एडिक्शन थी, चुनांचे शराब पीते थे। वह तआतल मुकामरा, इसी तरीके से जुआ वगैरह भी। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात में ना दिखना। उल्लू, उल्लू को तो रात में दिखता है, अच्छा ठीक है। वह तआतल मुकामरा, वो जुआ खेलते थे। वक़द अद्दा बिही ज़ालिका इलल फ़क़्र वल औस, जिसकी वजह से ये गरीब हो गए थे, ज्यादा शराब और जुए की वजह से गरीब हो गए थे। व इला ज़र्ब फ़िल बिलाद, और मोहताज हुए थे किस बात के? कि मुल्कों में टहलें, बस्ती बस्ती करिया करिया टहलें, अपने शेर के जरिया कमाएं। वकान लहू फी कुल्लि मौक़िफ़िन सौलतुन व दौलतुन हत्ता क़ील, और हर जगह जहां पे भी जाते थे, ये आप लोग कभी जिक्र कर रहे थे शायद, है ना, वही चीज आ गई है। देखें, हर जगह इनका एक मकाम था, जहां पे भी गए शायरी की अपनी। हत्ता क़ीला, यहाँ तक कि इनके बारे में कहा गया। ये एग्जाम में आया है कभी? एग्जाम में आना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं आया है। बहुत पहले आया होगा, अगर कहीं आया हो तो एमए वगैरह में बताएं, एग्जाम में आया है ये? मामद इन्नहु मामदा आहदन फिल जाहिलियत इल्ला रफअहु, इन्होंने जाहिलियत में जिसकी भी तारीफ की उसको उठा दिया। और वला हजा आहदन इल्ला वदअहु, और जिसकी भी बुराई की उसको गिरा दिया। यहाँ तक कि किसी ने फरमाया है कि एक मर्तबा, ठीक है, किसी लड़की की इन्होंने बुराई तारीफ कर दी और उसकी शादी करा दी, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे। वकान अन्नास यतनाफसून फी तक़रीबिही व तवद्दुद इलैहि लअल्लहुम यनालून मिन मदहिही नसीबन, चुनांचे लोग इनके करीब आने में और इनकी मोहब्बत हासिल करने में वो मुतनाफिसत हासिल, वो एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे ताकि वो इनकी मदह उनको भी मिल जाए। यार ये हमारी भी थोड़ी बहुत मदह कर दें। वमम्मा युरवा फी ज़ालिक, उनमें से एक रिवायत ये है, अन्नल मुहल्लिक अल किलाबी काना ज़ा बनातिन अवानिस, ठीक है, फतअर्रद लिल आशा व नहर लहू नाका, चुनांचे मुहल्लिक अल किलाबी की कई बेटियां थी, ठीक है, अनमैरिड जिनकी शादी नहीं हुई थी। फतअर्रद लिल आशा, तो आशा के पास आए और उनके लिए ऊँटनी को ज़िबह कर दिया। फ़क़ाल फ़ीहि क़सीदतन, और उन्होंने, आशा ने मुहल्लिक अल किलाबी की लिए एक ऐसा कसीदा कहा जिसकी वजह से अतारत सीतहू, जिस कसीदे ने उस मुहल्लिक अल किलाबी की शोहरत को उड़ा दिया। व अज़वजत बनातिही व जअलतहू सरियन बाद फ़क़रिन, और उनकी बेटियों की शादी करवा दी और उनको गरीबी के बाद मालदार बना दिया। व अज़ीज़न बाद दिआतिन, और एक पस्त मकाम के होने के बावजूद उनको एक इज्जत वाला इंसान बना दिया। और आशा की वफात हुई 8 हिजरी में, ठीक है, आशा की वफात हुई 8 हिजरी में। तो इसको आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आपके लिए मैटर करते हैं। लिल आशा दीवानुल कबीरुन, इनका एक बड़ा दीवान है जो कि ज्यादा से ज्यादा किसमें है? मदह के अंदर है। ये याद करें, ये एग्जाम में आता है। इनका दीवान है अक्सर वो किसमें है? मदह में है। लेकिन उसमें वक़द ज़म्मनहु ग़ज़लन व वस्फ़न व ख़मरन, चुनांचे उसमें गजल भी मौजूद है, उसमें वस्फ़ भी मौजूद है, खमर भी मौजूद है। मदह, गजल, वस्फ़, खमर, सबसे ज्यादा मदह। व मिन अशहरी मा फ़ीहि लामिया, और उनमें सबसे मशहूर कौन सा है? उनका लामिया अल्लती उद्दत मिनल मुअल्लक़ात, जो कि मुअल्लक़ात में शुमार किया जाता है। वही तक़अ फ़ी 65 बैतन मंज़ूमतन, और वो कितने? 65 बैत पर मुश्तमिल है, ठीक है। किसमें है? बहरे बसीत में। इनका लामिया बहरे बसीत में, वही मुअल्लक़ा है इनका। मुअल्लक़ा क्या है? वद्य हुरैरत इन्नर रकब मुर्तहिलुन व हल तुतीक़ु वदाअन अय्युहर रजुलु। अम्मा मज़मूनुहा, उसके मज़मून की बात करें, ये मतला है, याद करेंगे। फ़मुक़द्दमतुल ग़ज़लिय्यतुन, तो एक गज़ली मुक़द्दमा है। फ़ीहा वस्फ़ुन तवीलुन व रायउन लिहुरैरा, चुनांचे वहां पर एक बिल्ली का तज़किरा किया गया है, उसकी वस्फ़ बयानी की गई है। तुम्मा वस्फ़ुन लिल्लहवी व मजलिसिल ख़मरा, फिर उसके बाद शराब की, लहू की और शराब की महफिलों को वस्फ किया गया है। तुम कलामुन अला सफरी, इसी तरीके से फिर सफर का तज़किरा किया गया है। और सफर में जो कुछ भी उन्होंने मुशाहिदा किया
बिजली का, बारिश का, उनका तस्करा किया है। सुम्मा तहदीदुन लिब्न अम्मिही, फिर उसके बाद अपने कजिन यजीद इब्न मुसहिर शैबानी को भी धमकी दी है। वफीह कसीर मिनल फख्री, और वहीं पर इन्होंने काफी फख्र किया है। वक़द राअत हाज़िल क़सीदा उल उदबा अला मर्रिल उसूर, राअत हाज़िल क़सीदतु अल उदबा, राअत हाज़िल क़सीदतु, क्या इरादा है इसका? हाँ, अच्छा, ठीक है। राअत हाज़िल क़सीदतु अल उदबा, चांची ये कसीदा अच्छा लगा, भा गया, अलग हर जमाने में उदबा को भाया है। यहाँ तक कि अबू बैदा ने इनके बारे में फरमाया, लम तकुल कसीदतन लम तुकल कसीदतुन फिल जाहिलियति अला रवियहा मिस्लिहा, इस रवि पर इससे बेहतर कसीदा जाहिलियत में नहीं कहा गया। यहाँ तक कि तबरीजी ने इनको मुअल्लक़ात अश्र में से शुमार किया है, ठीक है, शुमार किया है। चलिए, आशा फी मुअल्लक़तिही व दीवानिही, आशा अपने मुअल्लक़े में हमको कैसे दिखते हैं। वफी शेरिल आसा जाज़वियतुन लम नअहदा लिग़ैरिही मिन शुअराइल जाहिलिया, एक तरह की कशिश है, इनकी शायरी में, वमिन, जो हम किसी और के यहाँ नहीं पाते हैं। वमिन अवामिल तिलकल जाज़विया मा हुनालिका मिन इंसिजामिन रिक़राक़िन, जिस अंदाज की इन्होंने एक अच्छे अंदाज में उनको तरतीब दिया है अपने अशार को। वमिन अद्दिफ़ाक़ यजमउल लीन इला शिद्दा, और इस तरीके मिन इंदिफाक है, शायद ये मिन इंदिफाक़िन यजमउल लीन इला शिद्दा, और इस तरीके से उछाल मिलता है इनकी इसमें, जो कि अपने कसीदे के अंदर नरमी भी मौजूद है, सख्ती भी मौजूद है, सुहूलत भी मौजूद है, मतानत भी मौजूद है। वमिन मौसीक़िन, और मौसीक़ी भी मौजूद है, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया? सन्नाजतुल अरब कहा गया, अरब का बाजा कहा गया। क्या कहा गया? अरब का बाजा कहा गया इनको। चलिए, फिर उसके बाद शायरुल गजल, यानी गजल भी किया, हमने देखा है, वो आपने मुअल्लक़े में देखा क्या क्या इनके पास है। क़ालत हुरैरतु लम्मा जिअतु ज़ाइरहा वैला अलैका व वैल मिनकी या रजुलु, शायरुल खमरा, इसी तरीके से इनको शायरुल खमरा तो कहा ही जाता है, शराब वाला। फिल असरिल जाहिली, क्योंकि असर उम्मी में कौन है? अख्तल हैं, और असर अब्बासी में कौन है? आपके अबू नवास हैं, ठीक है। वक़द गदौतु इला अलहानूति यतबउनी शाविन मिशल्लुन शलूलुन शुलशुलुन शविलू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं, शराब के मुतालिक है कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं शराब की तरफ चला गया उठाने के लिए प्याला वगैरह, तो उसको उन्होंने बयान किया है। चुनांचे ये देखें, ये वाली इबारत देखें, हा कदा कानतिल खमरतु, इस तरीके से शराब, आशा ने जिन चीजों को बयान किया है उनमें से सबसे ज्यादा किसको बयान किया? शराब को। वसफहा वसफ आशिकिन लिमाशूकिन, उसको ऐसे बयान किया है जैसे कोई आशिक अपनी माशूका का तस्करा करता है, उसकी बयान करता है, यार याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है, वो ऐसी थी वैसी थी, तो इस तरीके से वो बयान किया करता है। चलिए, चुनांचे इनकी शायरी में वस्फ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्फ भी पाया जाता है, लेकिन फरमाया वो वस्फ इन्होंने तमहीद के तौर पे इस्तेमाल किया था, यानी मदह करना थी बाद में किसी की, और उस वस्फ को मदह के तौर पे इस्तेमाल किया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने कोशिश की है, पता चलता है मदह की शायरी में, युहाविला अन यजरिया अला उसलूबिन नाबिगा फिल मदह, ये एग्जाम में आ सकता है और मुश्किल बन सकता है। इन्होंने कोशिश की है कि अपने मदहिया शायरी में ये नाबिगा ज़ुबियानी के अंदाज को इख्तियार करें, मदहिया शायरी में नाबिगा ज़ुबियानी के मदह को के अंदाज को इख्तियार करें। चुनांचे इनकी मदह क्या है? सरीहुत तकस्सुब, बिल्कुल क्लियरली दिखता है भाई साहब कुछ मांगना चाहते हैं, मदहू सरीहुत तकस्सुब की मांगना चाहते हैं। और इनके बारे में आता है, सवाल पूछा गया होगा, सवाल आ चुका है, वह हुआ अव्वलु मन सअल बिशअरिही, ये पहले बंदे हैं जिन्होंने अपने शेर के जरिया मांगा है, ठीक है, अपने शेर के जरिया जिन्होंने कमाया या लोगों से मांगा है अपने शेर के जरिया, ये पहले बंदे। हालांकि नाबिगा ने भी कमाया है लेकिन मांगा नहीं है, मांगा किसने? इन्होंने मांगा है। तो ये आप इनका इतने बारे में याद कर सकते हैं। आज शायद हमने 3 लोगों को पढ़ा, जुहैर को, तरफा को और आशा को, ठीक है। बाकी ये किसके बारे में आ रहा है? नाबिगा के बारे में, ये बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये पीडीएफ 10 पेज जो बचे हैं, इसी तरीके से अगला पीडीएफ मैंने जो बेचा है, उन दोनों को बेचा है या भेजा है, उसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वाले 10 पेज जो रह गए यहाँ पे, और जो अभी मैंने शायद 12 या 8-10 पेज वो भी हैं जो नया भेजा है पार्ट 4 के नाम से, वो दोनों कल कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बोलिए ना।